ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ जोरा शोरा ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तस्वीरां दूर तक दियां दिखाने तुसी ओ सामने नज़र मारो तो ओ पुलिस के सामने टेंट लगे हुए ने, पुलिस दियां गड्डियां लगियां हुई ने। बच्चे, नौजवान, बजुर्ग, भैणां, मावां सब इत्थे आईयां हुई ने इस अंदोलन नूं कामयाब करन दे लई। इत्थे आउण वाले समय दे विच पैर रखना औखा हो जाना है। प्रबंध होर करने पैने ने। आ राह बहुत छोटा रह गया, लोग बहुत ज़्यादा घिस के लंघ रहे हैं, तुसीं देख सकते हो। ਹੁਣ तक इन्हां नूं पहली कौम है सरदार कौम मिली आ जिहदे नाल इन्हां दा पंगा पैना सी। पहला 370 धारा तोड़ी, कश्मीरी इन्हां ने बंद चुप कराते। आ जिन्नी परली लीड आ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जिथे तक मर्जी चले जाओ किसी नूं पता ही नहीं ऑर्डीनेंस हुंदे की ने। ऐतिहासिक आंदोलन है, इसका साक्षी बनने आया हूं और हमें गर्व हो रहा है कि किसान, पंजाब के किसान भाइयों ने पूरे देश को एक दिशा दिया है और मोदी सरकार को करारा जवाब मिलेगा। हुण तो इन्ने गिरे हुए काम करन लगे। कल परसों पता लग्या भी इत्थे 2-3 मुंडे उन्होंने भेजते, उन्होंने छेड़खानी की आ। वो निकले किहदे बंदे, वो उन्हां दे ही बंदे निकले। कि मोदी जी अंडानी अंबानी के गोदों में बैठ के दूध पीते हैं तो उन्हें किसान के गाय भैंस के दूधों की कीमत क्या मालूम होगी। बाकी जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੂਨ ਹਰਖੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੰਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ EVM ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। 25 जनवरी का दिन तो कल 26 जनवरी एक वड्डा दिन होएगा भारत का गणतंत्र दिवस। पहली बार होया कि इस गणतंत्र दिवस के उत्ते किसान ट्रैक्टर परेड कढ़णगे। तिन्ना खेती कानूनों का विरोध लगातार जारी है। इस वेले असी ਸਿੰਘੂ बार्डर के उत्ते खड़े होए हाँ। हज़ारां की गिनती दे विच, लखां की गिनती में ट्रैक्टर जिहड़े हैगे ने दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ उत्ते पुज रहे हैं। ਸਿੰਘੂ के हालातों की गल करिए तो इत्थे इंनी भीड़ हो चुकी है कि हुण पैर रखना भी औखा होया पिया। हर किसी नूं घिस के लंघना पै रहा है क्योंकि जगह थोड़ी नैरो रह गई है इत्थे, क्योंकि बैरीकेडिंग की हुई है पुलिस ने। शाम तक जी बैरीकेडिंग हैगी है वो हटाई जाएगी। उस तो बाद जो ट्रैक्टर हैगे ने वो लाइनां दे विच अगे लगणगे। कल 26 जनवरी नूं जिहड़ी किसानां ने ट्रैक्टर परेड करनी है उस नूं लैके जिहड़ी तैयारियां भी जोरा शोरा दे नाल चल रहीआं। तुहानूं तस्वीरां दिखाउने आ, तुसीं इधर नूं देखो कि किन्नी भीड़ दे विच किन्नी भीड़ हैगी लोकां दी। हर किसी ने किसानी दे झंडे चुके हुए ने। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ बड़ी देर तो डटिया हुई ने। इत्थे वड्डी गिनती दे विच जिहड़ी भीड़ हैगी है ये इत्थे उमड़ रही है।
ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਉਮੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਸ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲਕੀ ਮੋਟੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭੀੜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 24,000 ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹ ਹੋਰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭਾਜੜ ਮਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਬਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੀੜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਿਰੰਗੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿਕਟਾ ਰਹੀ। ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ,
ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਲਾਗੀ ਮੇਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬੜੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੰਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੂਕਟਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਏ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ? ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਲਟੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੁਟਾਲਾ ਦਊਗਾ ਅਸਤੀਫਾ? ਉਹ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵੀਰੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਜੋ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਆ ਜੀ। ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਵੀਰ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਆਜੋ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਆਗੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆਗੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਜੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਤਰਾ ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ, ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਗਏ 10 ਕੁ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਏ ਕੱਲ ਦੇ ਅਸੀਂ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਖੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚੁੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਵੈਸੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਲ ਦੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਜੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਡੇ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਗੌਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ ਅਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MP ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੋਸਟਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਲਿਬੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਆਏ ਹੋ? ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡੋਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰੀਬ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-60 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਉਮੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਛਿਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟ ਦੋ, ਉਹਦਾ ਗਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤੇ, ਉਹਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੂਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਮੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੀਓ ਮਾਰ ਖਾਊਗੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ, 3 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 5 ਮਹੀਨੇ ਉਰੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਏ ਸਰਦਾਰ ਕੌਮ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਤੇ।
ਆ ਜਿੰਨੀ ਪਰਲੀ ਲੀਡ ਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? बिहार से आया हूँ, पटना से। बिहार से क्या काम करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, पटना विश्वविद्यालय से एमए कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या सोच के आए हो? ऐतिहासिक आंदोलन है, इसका साक्षी बनने आया हूँ और हमें गर्व हो रहा है कि किसान, पंजाब के किसान भाइयों ने पूरे देश को एक दिशा दिया है और मोदी सरकार को करारा जवाब मिलेगा और देश का किसान पूरी तरह से एकमत है और किसान जीतेगा। क्योंकि ये देखने में लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, फिर ट्रैक्टर जो परेड था उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पूरे नाकाम हुए हैं और बाद में हमें अनुमति मिली। ये हमें जीत की ओर नज़र आ रहा है। एक बात जानना चाहता हूँ, जो बिहार के किसान हैं उनकी हाल तो सरकारों ने पहले ही पतली कर दी थी, ऐसे जो कानून है पहले ही लागू हो चुके थे। अब बिहार की बड़ी गिनती में जिनके पास ज़मीनें भी हैं वो भी पंजाब में आके मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। पर बिहार में इतनी देर से आवाज़ क्यों उठी, क्या बड़ा कारण रहा? देखिए, बिहार में लगातार आवाज़ उठ रही थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और बीजेपी सरकार वहाँ 2006 में ही ओपन मार्केट का नारा दे के मंडी समिति को ख़त्म किया था। लेकिन आज ही मैं मोदी सरकार से पूछता हूँ, वहाँ 2006 में मंडी समिति ख़त्म हुई, वहाँ कोई बेचौलिया नहीं था, फिर भी वहाँ के किसानों की आय दोगुनी नहीं कर सके आप। और फिर आप आज वही ऑर्डिनेंस लाते हैं और कहते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। ये सरकार की मंशा साफ है कि मोदी जी अंडानी अंबानी के गोदों में बैठ के दूध पीते हैं, तो उन्हें किसान के गाय भैंस के दूधों की कीमत क्या मालूम होगी। तुम्हारा नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसा राज प्रबंध दे रहे हैं, किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे आज वो? देखिए, नीतीश कुमार जी कैसे खड़े होंगे, उन्हें तो सत्ता का मोह है, सत्ता के प्रेम में, कुर्सी के प्रेम में लिपटे बैठे हुए हैं। बीजेपी के हाथों पर आज वो गद्दे पर बैठे हुए हैं, तो बीजेपी का विरोध नहीं न कर सकते। अगर बीजेपी का विरोध करेंगे तो मुख्यमंत्री पद से हाथ धोएंगे, और उन्हें सत्ता से प्रेम है, उन्हें कुर्सी से प्रेम है। हरियाणा आज कह रहा है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उनके छोटे भाई हैं, हम साथ डटे रहेंगे। बिहार क्या कह रहा है? हम पंजाब और हरियाणा वाले भाइयों का शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस आंदोलन को की आगाज की है। जिस तरह से भारत की आज़ादी में पश्चिम बंगाल के लोगों ने क्रांति की बिगुल फूकी थी, आज उसी तरह इस किसान आंदोलन का, ऐतिहासिक आंदोलन की आगाज हरियाणा और पंजाब के भाइयों ने किया है। और इस आंदोलन को हम पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और जब तक इस काले कानून की विदाई नहीं, तब तक आंदोलन में किसी तरह की ढिलाई नहीं। क्या लगता है कि इस आंदोलन से बिहार का किसान भी खुशहाल होगा आने वाले समय में? बिल्कुल, जब बिहार का, पूरे देश के किसान खुशहाल होंगे, जब उन्हें एमएसपी पर धान बिकेगी तो कौन नहीं खुशहाल होगा। आज हम 10 रुपया, हमारे पिताजी 10 रुपया किलो पर धान बेचे हैं, जबकि पिछले साल 12 रुपया किलो पे हमें बिहार में तो एमएसपी मिलता ही नहीं है किसी को, और हमें तो खुशी होगी अगर ऐसा कानून। अगर आपको लगता है कि सरकार जो है उनकी नीतियां ठीक नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोग फिर इन सरकारों को वोट क्यों डाल देते हैं? मोदी जी पिछली से ज़्यादा वोटें लेकर सत्ता में आए हैं इस बार। देखिए, सरकार और लोग पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, और बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसके बाद चुनाव को इवेंट के तौर पर देख रही है, और बिल्कुल कहीं ना कहीं देश की जनता हिंदू मुस्लिम और जातवाद इसमें बट जाते हैं और चुनाव के समय, और इसी का फायदा बीजेपी उठाती रही है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਕਰਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਨਿਰਾ ਘਪਲਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਚੋਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਈਵੀਐਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਮੋਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ EVM ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਪਲਾ ਵਾ, ਜੋ ਘੁਟਾਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ EVM ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ EVM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਯੰਤਰ ਕੱਢ ਲਓ ਪਰ ਡੱਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਟੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ VOTING ਫੇਅਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੱਪਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨੱਪਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ EVM 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਾ ਚੱਕਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਹਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੀ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੱਤਾ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਮਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਬਾਰੀਗਾਰਡ ਭੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁਧਰ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੱਚਰ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣ ਡੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀਏ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰਪਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਿਚਲੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ? थोड़ा हिंदी में बोलते तो जो मोदी की सरकार है उसने 7 सालों में कौन से अच्छे काम किए और कौन से माड़े काम किए? आपको क्या लगता है आज किस चीज़ में सुधारों की ज़रूरत है? मोदी सरकार ने ये देश को दिखाया है खुद प्रधानमंत्री बन के कि एक चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसके सिवाय उन्होंने 7 साल में कुछ नहीं किया है। और उनके मैं सरकार से मांग करूंगा कि आज देश किसान जो है देश का रीढ़ है और किसानों की जो समस्या है उसे सॉल्व किया जाए ताकि देश पूरी तरह से खुशहाल हो और देश का GDP ऊपर की ओर बढ़े। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤਹਿਮਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਔਰ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਪੀ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ, ਮੋਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।